الأجل يا إمام الأجل يا إمام. آج ہم حسین ٹیکری شریف کے روضہ کعب شریف میں موجود ہیں. یہ روضہ حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات اقدس سے منسوب ہے اور یہاں پر 2300 ورش پورو ایک چمتکار ہوا تھا جسے اردو زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے. اور آپ یہاں کے خادم درگاہ ہیں. آئیے ان سے یہاں کے بارے میں, یہاں کی وشیشتاؤں کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ معجزہ کتنے ورش پورو ہوا تھا؟ قریب یہ سمجھ لیجیے کہ حسین شریف 150 سال قریب ہے. اور یہاں جو مولا علی مشکل پشرا روزے مبارک ہے یا گھوڑوں کے ٹاپ کے نشان تھے. جی. تو یہاں پر یہ اندر جو ہے وہاں پانی ہوتا ہے. جی. پہلے کسی ٹائم پہ دودھ آیا کرتا تھا. جی. مگر اب یہاں پر پانی ہے اور پانی صبح کے وقت بانٹا جاتا ہے جو مریضوں کے لیے ایک شفا کا کام ہوتا ہے. جی. جی. آپ ادھر کیمرہ کریں. آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ شریف یہاں پر مولا علی کے گھوڑے کی ٹاپ پڑی تھی. تو یہاں پہ ایک چشمہ نکلا تھا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ زمین جب پھٹ کے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی لوگوں کے لیے شفا ہے. یعنی کہ جو نانا پرکار کے روگوں سے پیڑت ہیں وہ یہ پانی پی کے ان کو شفا حاصل ہوتی ہے. اس سے اچھا ایک سب سے ضروری چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے, یہ چھلنا کیا ہے؟ دورہ. یہاں پر جو بھی تکلیف پریشانی ہے, بیماریاں, ازاری, اثرات, جادو ٹونا, بھوت پلیت, کھلایا پلایا, جو کچھ ہوتا ہے ڈوروں سے باندھا جاتا ہے. پہلے آپ ڈورے باندھ دیجیے اور چھوٹا چھلا جالی سے بندھے گا, بڑا والا آپ گلے میں ڈالیے. ایسے 7 روزے ہیں تو 7 ہی جگہ اپن ڈورے باندھیں گے اور 7 ہی مریض کے گلے میں ڈورے ڈالیں گے. اور صبح شام کا جو دونوں ٹائم کا لوبان ہوتا ہے وہ اس میں لوبان بھی ایک شفا کا کام کرتا ہے. جو سرکار کے نام سے لوبان ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے, وہ شفا ملتی ہے اس سے. جیسا یہ آپ نے دیکھا کہ سر نے بتایا کہ ایک ڈورا باندھا جاتا ہے. جیسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں دنیا میں جیسے اپلیکیشن دی جاتی ہے ویسے یہاں دھاگا ایک روحانی اپلیکیشن ہے اور اس کے مادھیم سے یہاں پر آپ کی جو شکایت ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے وہ سن لی جاتی ہے اور اسی کے حساب سے آپ کو ان تمام روگوں سے, چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو, نجات مل جاتی ہے. اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہوتا. یہاں پر آدمی آتا ہے, یہاں پر روم کی بھی فیسلٹی ہے اور یہاں پر جو خادم درگاہ ہیں وہ بھی زائرینوں کو آپریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں مسلمان نہیں, ہر دھرم ہر فرقے کا انسان یہاں آتا ہے جو ان سے نسبت رکھتا ہے اور وہ آتا ہے, زیارت کرتا ہے, اپنی منوکامناؤں کے لیے یہاں پر عرضی لگاتا ہے اور منوکامنائیں پوری ہونے کے بعد وہ یہاں سے سوستھ ہو کے چلا جاتا ہے. یہ یہاں کی ہسٹری ہے. اچھا یہ بات اور یہ بتائیں, سب سے پہلا معجزہ جو ہے, جو سب سے پہلا چمتکار ہے, اس سرزمین پر کہاں پر ہوا تھا؟ یہ پرانے روزے جو ٹاپ شریف ہے, حضرت عباس کا روزے مبارک ہے اور امام حسن حسین کا روزے مبارک ہے. یہ 3 قدیمی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا سب مطلب یہ 3 جو ہے یہاں پر چمتکار ہوئے تھے یہاں. اور حضرت عباس کے روزے پر بھی وہاں پر وضو بنایا تھا. جی جی. اور وہ جو باوڑی ہے وہ وہیں پر ہی ہے. اچھا ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو تعزیے کے سلسلے میں ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ تعزیہ جو ہے وہ ہوا میں بلند ہو کر یہاں وہ طرح نظارے دکھے تھے. مطلب یہاں پہ جو محرم شریف کا مہینہ چل رہا تھا تو اس میں لوگوں نے یہاں تعزیے ہی دیکھے, روشن ہوئے. یہ پورا جنگل ایریا تھا تو یہاں تعزیے ہی لوگوں نے دیکھے زیارت کر کہ یہاں تعزیہ آئیں. بہت اچھی جگہ ہے اور آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کے لنک میں یہاں کے جو اعلیٰ ادھیکاری ہیں ان کے نمبر بھی ڈال دیے جائیں گے تاکہ اگر آپ کو آنے میں کوئی اسویدھا ہوتی ہے, یہاں پر کوئی اسویدھا ہوتی ہے تو آپ ڈائریکٹ ان سے سمپرک کر سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بہت پرانی شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں اس درگاہ کے اور یہ نواز صاحب کے خانوادے سے بھی ہیں. ایک یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور چونکہ ابھی آپ نے خادم درگاہ مولانا صاحب سے بات کی, سر آپ نے آپ کا نام نہیں بتایا؟ امتیاز بھائی. ہاں, امتیاز خان صاحب سے بات کی جو خادم درگاہ ہیں. آئیے اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام؟ انور زما بیگ صاحب. آپ کا تو ظاہر سی بات یہ کہ اسی خاندان میں پیدا ہوئے ہمارا. تو سر یہ بتائیے آپ نے اپنی بچپنے سے اب تک کے
कितने मोजिज़ात देखे, कोई थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों के साथ शेयर देखिए करिए। साहब, हम तो ये सर्विस तो आज कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी उससे पहले हमारे बचपने से हम हुसैन डिग्री आते थे, जी जी। हमारे परिवार के लोग आते थे, और अब्बास अलमदार के रोजे पे आने के बाद खाना वाना बांध के लाते थे। लोबान होने के बाद अब्बास अलमदार का रोजा, जी, जी। और मौला अली का लोबान होने के बाद मौला अली का रोजा बिल्कुल ये लोबान होने के बाद साफ हो जाता था। यहाँ आपको परिंदा भी पर नहीं मार सकता था 4 बजे के बाद। अच्छा, ये बताइए उस जमाने में कि जब ये चमत्कार हुए थे तो जाहिर सी बात ये यहाँ पे रहने और रुकने की जगहें तो होंगी नहीं, तो जो उस समय अब से 150 या 200 वर्ष पूर्व जो लोग ज़ायरीन आते थे तो वो कहाँ रुकते थे? नहीं, वो उस वक्त जो ठहराव था वो जैसे गेस्ट हाउस बने, इस्माइल सराय, जुम्मानी, राज मोहम्मद, ये उसी टाइम की सराय बनी हुई थी। और वो लोग जो आते थे, शिया सामुदायिक के लोग उस वक्त बहुत तादाद में आते थे। जी जावरा के लोग अमूमन वही बहुत कम आते थे यहाँ, जी जी और जो आते थे, और उस वक्त फेस का ये आलम था जी। कि एक जुमेरात हुई जी। और नहीं हुई, आपका काम हुआ और आप यहाँ से रवाना। जी, जी। अपने हाथ से डोल में पानी लेते थे, बावड़ी से अपने हाथ से सामने गुस्ल खाने में बाल्टी उठा के जाते थे, माँ नहाते थे, वो मोला शफा देता था और काम हो जाते थे। अच्छा, एक बात मैंने और भी सुनी है मौलाना साहब, आप इधर आए। एक चीज मैंने और हमारे करीब 10-15 साल पहले, वर्ष पहले जब मैं आया था तो मैंने ये देखा था कि एक बच्चे को भी गोद में लेके रोजे के अंदर नहीं आ सकता, और जो छल्ला जैसे हम लोग एक छल्ला पहनते हैं, जी, 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 तो ठीक है। छल्ला पहन के भी अंदर नहीं आ सकते थे। जी। इसकी क्या वजह थी, आइए आपसे जानते हैं। उसकी वजह ये थी कि जो हाजिरी वाले और छल्ले वाले थे, उनकी रोजे के अंदर बैंड था उन पे कि जब तक आपका फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक आप रोजे के अंदर नहीं जाओगे। तो ये बलाएं जो उन पे होती थी नाजिल, वो अंदर आने की परमिशन मौला कैसे नहीं मिलती थी उन्हें। अब बच्चे को गोद में उठा के आप अंदर नहीं आ सकते थे कि जरी से ऊंचा आपका बच्चा है, तो बच्चे को नीचे करिए, आप जरिए के नीचे बच्चे का पैदल चलाइए। ये तैमूरी साहब के टाइम में भी रहा। तैमूरी साहब के टाइम में बड़ी पाबंदी रही। मुजाविर इस बात के लिए एतराज उठाते थे, वो लड़ते थे कि नहीं साहब, ज़ायरीन बहुत से आते थे, अरे नहीं साहब हम तो ये करेंगे और ये करेंगे, तो मुजाविर को उन्हें करने नहीं देते थे। उस वक्त ये मौजूद होते थे तो मोला उन पर करम करते थे और मोला उनको फेंक देते थे। मैं कुछ चीजें और बताऊंगा आपको। इसमें सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर कई सौ किलोमीटर दूर तक के कोई शिया आबादी नहीं है। ये उन शियों के लिए मैसेज है कि जो, मैं कहना नहीं चाहता, सख्त अल्फाज हो जाएगा, डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। जैसे कि अगर से यहाँ पर फातिहा हो रहा है लोबान के लिए, तो आप अगर अनुशासन के साथ, अगर आप मौला को मानते हैं, तो यहाँ पर जो खिदमत करने वाले हैं आपको उनके रोल फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप नारे लगाइए, नारे लगाने के लिए कोई मनादी नहीं है, लेकिन जिस वक्त फातिहा हो रहा हो लोबान के लिए, उस वक्त अनुशासन को बरकरार रखें। अगर आप कुछ लेने के लिए आए, आगे आपकी मर्जी। दूसरी चीज, अभी जैसे कि आपसे बात हुई, इन्होंने बताया, तो उसका मामला क्या है? छल्ला क्योंकि जादू एक नजिस है और ये एक पवित्र स्थान है, पाक स्थान है, कि यहाँ पर मुसलमान धर्म के हिसाब से बिना वजू किए हुए, बिना शुद्ध हुए हुए, हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं, एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन छल्ला पढ़ने के बाद उसके जो बला, उसका जादू हाजिर होता है, और जादू आईने नजासत है, तो उस हालत में अंदर नहीं आना चाहिए था। लेकिन लोग डिसिप्लिन तोड़ते हैं और मौला को दे दे कि हमको साहब 5 साल हो गए, हमको 10 साल हो गए। अरे भाई, जब आप यहाँ के रूल फॉलो नहीं करेंगे, भाई दुनियावी कानून को अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको उठा के जेल डाल दिया जाता है। तो जिस दरबार से आप लेने के लिए आए हैं, तो कम से कम आपको एक मैसेज दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, कि अभी तक किसी चैनल के माध्यम से आपको ये मैसेज नहीं मिला होगा कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य के अगर छल्ला पड़ गया हो तो प्लीज रोजे के अंदर एंट्री ना करें। जब शिफायाब हो जाए तब आप नजर नियाज करा के उसको नहला धुला कर रोजे के अंदर लाएं, अगर चाहते हैं कि जल्दी शिफा मिले। आगे आपकी मर्जी, मौला का दर खुला है, ज़ायरीन आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं। हमारी अपडेट कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यहाँ की कमेटी के तमाम वाला अधिकारियों के नंबर भी हम आपको लिंक में देंगे कि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको अगर कोई सुविधा होती है तो डायरेक्ट उनसे संपर्क करें। मैं हूँ जावरा रतलाम से फजल अब्बास, कैमरामैन अभिषेक गौतम के साथ। आप देख रहे हैं शिया इस्लामिक ब्रॉडकास्टिंग।